السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ٹی وی پاکستان اور نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد وقار حسین۔ نیوز بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے توشہ خانہ کیس کی، جہاں پہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف توشہ خانہ ریفرنس میں شامل تفتیش ہو گئے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں آصف زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی، جس میں نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح، ارشد تبریز، نیب پروسیکیوٹر عرفان بولہ اور سہیل عارف پیش ہوئے۔ دوران سماعت نواز شریف کے وکیل رانا عرفان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل صفائی نے عدالت کو بتایا کہ شامل تفتیش ہو گئے ہیں، سوالات دے دیے گئے، ان کے جوابات بھی فراہم کر دیے ہیں۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں سانگڑ کا، جہاں پہ معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات سر انجام دینے پر ممتاز منگی کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سماجی تنظیم ہینڈز کی جانب سے حیدرآباد میں قائم ہینڈز اینڈ ڈیولپمنٹ لیونگ سینٹر میں معذور افراد کی زندگی پرسکون گزارنے کے لیے قائم سینٹر میں بطور ٹرینر کام کرنے والے ممتاز منگی کو اس کی بہترین کارکردگی کے باعث ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ سماجی تنظیم ہینڈز غریب اور پسماندہ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ ضلع سانگڑ میں معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے مستقبل میں مزید کام کیا جائے گا تاکہ معذور افراد معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں۔ ایوارڈ تقریب میں ہینڈز کے اعلیٰ افسران سمیت ڈسٹرکٹ ایگزیکٹو مینیجر سانگڑ منصور جبار میمن نے بھی شرکت کی۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں تیمر گرہ کا، جہاں پہ گورنر حاجی غلام علی کا تیمر گرہ میں چیمبر آف کامرس کے عہدیداران اور عمائدین سے خطاب۔ گورنر غلام علی کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی تعلیم، تجارت، ہنر سے وابستہ ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 18 انڈسٹریل زون قائم کر کے صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ عوام ملک دشمن عناصر کے پراپوگنڈے میں نہ آئے، ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ مالاکنڈ ڈویژن کو سینٹرل ایشیا ممالک سے ملانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس سے مستقبل میں تیمر گرہ بڑا تجارتی مرکز بن جائے گا۔ لوئر دیر میں یونیورسٹی کی منظوری دے دی گئی، جس کے سابق نواب شہاب الدین خان کے کینار اراضی ڈونیٹ کر دی۔ انتخابات کے التوا کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں تاندلیاں والا کا، جہاں پہ ہمارے نمائندے محمد نعیم کی رپورٹ کے مطابق تاندلیاں والا میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے احکامات پر اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے حوالے سے تحصیل سطح پر مینجمنٹ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں تاندلیاں والا کی مینجمنٹ کمیٹی اراکین سمیت تحصیل بھر کے نمبرداران نے شرکت کی۔ مینجمنٹ میٹنگ میں مبینہ طور پر تحصیل بھر میں پروگرام گاؤں چمکیں گے حوالے سے اہم پیش رفت پر گفتگو کی گئی۔ پروگرام گاؤں چمکیں گے کے تحت تحصیل بھر میں ماہانہ ریکوری سمیت اب تک کے پروگرام پر آمد درآمد کے تناسب کو چیک کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندلیاں والا ڈاکٹر رانا اورنگزیب نے پروگرام گاؤں چمکیں گے کی تحصیل بھر میں بہترین مینجمنٹ پر انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا اور پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں تاندلیاں والا کا، جہاں پہ ہمارے نمائندے مخدوم زادہ شہر یار کی رپورٹ کے مطابق احسان میڈیکل سینٹر 422 گاہ کا امیر جماعت اسلامی فیصل آباد پیر مدثر احمد شاہ چشتی نے دورہ کیا، جہاں پر چیئرمین احسان میڈیکل سینٹر چودھری محمد رفیق تو نے پورے اسپتال کا تفصیلی دورہ کرایا اور موجود سہولیات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ مہینے کے مختلف اوقات میں فری میڈیکل کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں، جس سے ہزاروں مریض مستفید ہوتے ہیں۔ پیر مدثر احمد شاہ نے ایمرجنسی وارڈ، میل و فیمیل لیبارٹری اور فارمیسی کا وزٹ کیا۔ چودھری محمد رفیق تور کے اہل علاقہ کے لیے کیے گئے اقدامات اور فراہم کردہ سہولیات کو پیر مدثر احمد شاہ چشتی نے سراہا۔ انہوں نے کہا کہ چودھری محمد رفیق تور دن رات لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تاندلیاں والا شہریوں کے لیے احسان میڈیکل سینٹر کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس موقع پر عبدالحنان زاہد اور محمد سعد تور بھی موجود تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رخ کرتے ہیں سانگڑ کا، جہاں پہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سانگڑ میں 5 لاکھ ہیکٹرز پر گندم کاشت کی گئی۔ یوریا کھاد کی شدید کمی کی وجہ سے گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا اندیشہ۔ اس پر رپورٹ جانتے ہیں شفاق سلہری کی۔ سانگڑ ضلع جو کہ زرعی ضلع ہے، سانگڑ میں ہر سال 5 لاکھ ہیکٹر پر گندم کی بوائی کی جاتی ہے۔ گزشتہ سال بھی 5 لاکھ ہیکٹر پر گندم کی بوائی کی گئی۔ بہتر موسم اور زرعی پانی کی فراہمی اور فرٹیلائز کے باعث 100 من فی ایکڑ کے حساب سے پیداوار ہوئی۔ اس سال بھی تقریباً 5 لاکھ ہیکٹر پر گندم کی بوائی کی گئی ہے۔ سانگڑ کے آبادگار یوریا کھاد کی کمی کے بعد شدید پریشان نظر آ رہے ہیں۔ سانگڑ کے تمام چھوٹے بڑے علاقوں کے اندر کھپرو، جام نواز علی، سنجورو، شاہپور، چاکر سمیت ہر جگہ پر آبادگار شدید پریشانی کے باعث احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے یوریا کھاد کے ڈیلرز پر جرمانے عائد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گوداموں کو سیل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یوریا کھاد برآمد نہیں ہو رہی، جس کی بنا پر توقع کی جاتی ہے کہ اگر بہتر کھاد کی فراہمی اگر بہتر ٹائم پر فراہم کر دی جائے
तो इस वक्त गंदम की पैदावार बेहतर हो सकेगी और 100 मन से ज़्यादा गंदम की पैदावार फी एकड़ के हिसाब से पैदावार मुतवक्का है। अगर सरकार चाहती है कि सिंध के अंदर और ख़ासकर सांगड़ के आबादगारों के अंदर बेचैनी ख़त्म हो और गंदम की पैदावार में मुसलसल इजाफा हो, तो ज़रूरत समर के अगर सरकार चाहती है कि इस साल भी गंदम की पैदावार बेहतर हो, तो ज़रूरत समर के है कि खाद बेचने वाले कारखानों को पाबंद किया जाए कि वो यूरिया खाद की कमी को फौरी तौर पर पूरा करें। तभी जाकर सिंध समेत सांगड़ के अंदर 100 मन फी एकड़ के हिसाब से गंदम की पैदावार होगी, जिससे आटे का बुरान ख़त्म होने के साथ साथ आबादगार भी खुशहाल होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलैरी, सांगड़। अब बुलेटिन में रुक करते हैं तांदलियावाला का, जहां पे कम उम्र ड्राइवर और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद की हिदायत पर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस तांदलियावाला गुलशेर अहमद की ज़ेर निगरानी कम उम्र ड्राइवर और बगैर लाइसेंस अफराद पर मुकदमात का इंदराज किया गया। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस तांदलियावाला गुलशेर अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कम उम्र ड्राइवर हादसात का सबब बन रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस अफराद को भारी जुर्माने किए गए। वालिदैन को चाहिए कि वो बगैर लाइसेंस अपने बच्चों को गाड़ियाँ ना दें और हादसात की रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। अब बुलेटिन में बात करेंगे तांदलियावाला में हुई शादी की मुनफरिद तकरीब। वकला ने दूल्हा को इमरान खान की तस्वीर वाले हार पहनाकर कायद से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज पेश किया। उमर फरूक एडवोकेट ने अपनी शादी के मौका पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तस्वीर को गले में पहनकर वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। इस मौका पर दूल्हा उमर फरूक एडवोकेट का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई की मोहब्बत दिलों से ख़त्म नहीं हो सकती, अब ये मोहब्बत हमारी ज़िद बन चुकी है। इस मौका पर वकला बरादरी की कसीर तादाद मौजूद थी। वकला में साबिक सदर बार एसोसिएशन जुल्फ़िकार सनपाल, साबिक सदर अताउल्लाह नियाजी और शुएब वड़ैच एडवोकेट समेत वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। अब बुलेटिन में रुक करते हैं डिचकोट का, जहाँ पे 5 साल कबल कत्ल का मुलजिम बैरून मुल्क फरार हो गया, जिसे थाना डिचकोट पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहसिन कंबो ने गिरफ्तार कर लिया। थाना डिचकोट के इलाके 86 गराला में कत्ल का मुलजिम 2018 में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। बैरून मुल्क इंटरपोल के जरिए मोहसिन अली कंबो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिचकोट ने सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और मज़ीद तफ्तीश के लिए थाना डिचकोट मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने नौजवान को फायर मारकर कत्ल कर दिया था। बड़ी कार्रवाई पर सीपीओ फैसलाबाद और एसपी इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सैफी ने मोहसिन अली कंबो और टीम को शाबाश दी। अब बुलेटिन में रुक करते हैं फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला का, जहाँ पे सीनियर एडवोकेट राय रुस्तम अली खां खरल ने मुकदमा नंबर 417/12 बाजुर्म 302 थाना सदर तांदलियावाला में दर्ज मुकदमे में तवील ट्रायल के बाद शफकत नामी नौजवान को बरी करवा दिया। शफकत के अहले खाना ने इस मौके पर राय रुस्तम खरल एडवोकेट की मेहनत और दयानतदारी को सराहा। शफकत के अहले खाना ने इस मौके पर राय रुस्तम खरल एडवोकेट की मेहनत और दयानतदारी को सराहा। बाअदालत ज़ियाउल तारिक में शफकत नामी नौजवान को आज बरी कर दिया गया। राय रुस्तम एडवोकेट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इस मौके पर शफकत के अहले खाना का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझ पर इतमाद किया और इस केस में मुझे बतौर वकील मुंतखब किया। अब बुलेटिन में रुक करते हैं वज़ीराबाद का, जहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर की मुजरमाना गफलत के बायस घरेलू खतून ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। करीम मेहनतकाश का अपनी बीवी के साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती पर वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक धौनकर रोड पर वाक़या अर्राही वेलफेयर अस्पताल में बतौर गायनाकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर के फ़राइज़ सरअंजाम देने वाली डॉक्टर शुमाइला बीबी नामी खतून के पेट की रसौली का ऑपरेशन किया। चंद दिन बाद ज़ख्म ख़राब हो जाने पर जिस्म का मुतासरा हिस्सा काटना पड़ा। मरीज़ा शुमाइला बीबी का खामिद अदील, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, महंगे इलाज और भारी मुआवजे की वजह से परेशान है। मुतासरा खतून के खामिद का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मैंने ये पेड करवाया था डॉक्टर जूबिया से, तो वो मेरा ख़राब हो गया था, तो प्राइवेट में हम पहले गवर्नमेंट किए थे, फिर उन्होंने प्राइवेट बुला लिया था कि इधर आके ऑपरेट करवा, इधर किए थे ऑपरेट ख़राब हो गया था। और फिर हम उनके बाद तीसरे चौथे दिन दोबारा किए तो उन्होंने ऐसे ही कहा जी सफाई होगी। उसके बाद उन्होंने मेरा दोबारा ऑपरेट किया, मुझे बताया भी नहीं, मुझे बेहोश किया और सब मेरा इतना ज़्यादा पेट ही उतार दिया उन्होंने, गोश्त ही निकाल दिया। हाँ जी, तो मेरी यही दरख्वास्त है कि डॉक्टर जूबिया से पूछा जाए कि इंसान है कि कसाई है वो, कि लोगों के साथ ऐसा कर रही है।
अपनी वाइफ का ऑपरेट करवाया था रसौली का अल राइनो हॉस्पिटल से। नाम माँ की 22 तारीख को डॉक्टर जोबिया मक्कल चीमा साहबा ने किया था। वो ऑपरेट ख़राब हो गया था। हम दोबारा उनके पास गए हैं तो उनको जाकर बताया कि हमारे साथ ये मसला हो गया, पेट पे स्राव बनने शुरू हो गए हैं। उन्होंने बोला जी हम इधर टेम्परेरी सी सफाई करेंगे, बकाया आपको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। उधर सरकारी आपका होगा कि आप मजदूरदार आदमी हो, रक्षा ड्राइवर हूँ, मैं रक्षा चलाता हूँ। तो मेरी इजाज़त के बगैर, मुझे बताए बगैर, मेरे इल्म में लाए बगैर उन्होंने मेरी वाइफ का दूसरा ऑपरेट करके तो काफ़ी ज़्यादा जो इंसान पेट काट दिया है, पेट से गोश्त ही उतार दिया है। तो मैंने हर जगह में, हर दायरे में दरख्वास्त दी है, एप्लीकेशनें दी हैं, मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं पैसे लगा के थक गया हूँ। तकरीबन मैं 2.5 से 3 लाख रुपये लगा चुका हूँ इस वक्त। मैंने अपने घर का सामान भी सेल किया, लेकिन अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी ने मेरी दाद रसी नहीं की। तो अल्लाह अफसर से मेरी अपील है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी दाद रसी की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए।